محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نور بن سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم فقد المقدم محمد بن علي وعلي بن ساداتنا علي عبد الله الله الصالحين مقدمة ثاني سنة عبد الرحمن السقاف جمال سنة بكر سنة محمد محضر سنة عبد الله رسول مفعول من المسلمين إليهم سلطان الملا سنة عبد الله بن أبي بكر العيدروس أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني ثم إلى سيدنا شيخ أبو بكر سيدنا عبد الرحمن شيخ أبو بكر سيدنا أحمد بن عبد الرحمن مشهب الدين ثم إلى سيدنا محمد بن علي بن مولى علي بن محمد بن حسن جمال الليل ثم إلى سيدنا أحمد بن علي بجاهدة بن فخر وشيخ أبو بكر بن سلمى بن سالم سيدنا حسين بن أبو بكر بن سلمى حسين محمد بن شيخ أبو بكر بن سلمى محمد بن شيخ أبو بكر بن سلمى جميع أهل نادى أجمعين قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله بن سالم بن مسلم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر رسول مفروض منتسب إليهم ثم إلى روح جميع الأولياء إلا في غام لما حضر من يبارك الصالح في هذه البلدة خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر بن محسن عطاس بن علي بن عبد الرحمن الحبشي حسن محمد الحداد بن علي بن محسن عطاس سلم أحمد بن جنان عمر محمد بن هود العطاس بن محمد بن هود العطاس بن عبد الله بن شيخ العطاس بن عبد الله بن عطاس بن محمد البقر بن عبد الله بن عطاس بن جعفر بن عطاس بن علي بن عطاس أخي أنيس محمد بن عبد الباقر بن عبد الله بن عطاس صاحب المقام محمد بن عون بن جعفر بن طلحة الحداد بن جعفر بن طلحة الحداد بن جعفر بن طلحة الحداد شيخ بن طلحة الحداد شيخ بن سلمى طلحة الحداد وصول مفروض منتسبين إليهم ثم إلى رهب عبد الله بن حسين شامي العطاس ثم إلى رهب بن سلمى العطاس ثم إلى رهب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وصول مفروض منتسبين إليهم ثم إلى روح بديان أندرياني بنت باسوك عبد الله ثم إلى أرواح والدينا وواليكم وأماتنا وأماتكم وأمات أهل البلد خاص وأمات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والدرجات في الجنة ويدعو علينا من بركات أسرارهم وأنوار معلوم نفعا في الدين والدنيا والآخرة أن الله يشفي شفاء عاجلا غير عاجل بلا سقم ولا ألم يجب قوت سعده بن هجوين أن الله يشفي شفاء تاما غير سقم ولا ألم حسب أصول وأن الله يشفي شفاء غير عاجل بلا سقم ولا ألم هدني وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة نوى سلفنا صالح قطب زماننا سيد المرسل مشايخنا وقرأ اللام يدرد نياتنا في النيات في عمر محمد بن سلم الحفيد نياتنا في النيات ومقاصدنا في المقاصد ومطلوبنا في المطلوبات واجعل هوائجنا كلها مغضية مرضية بجاه خير البرية لها دنيا وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صل على محمد على الورى نسبة ورفاع يا رب صل على محمد على الورى رتبة ورفاع يا رب صل على محمد اسم البرايا جاها وأوساع يا رب صل على محمد اسم البرايا جاها وأوساع يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع يا رب صل على
واشفي كل موجع يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد واغفر المعادي واسرفه ورداع يا رب صل على محمد واكفر المعادي واصرفه ورداع يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد رب رضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد رب رضى عنا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مالك الأضار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائي عدوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفاس يهانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بانتعشوا وذبارانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل عليه وسلم دائما على حبيبك من إليه دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا
والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرن أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه ربيع أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع المصطفى ذو الأكرام شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع المصطفى زين التراب بل أول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع ووجنا فيه إلى المدام الرفيع نحو رب حسناك الجميل منيع يا سيد الرسل والحسن جميل البديع بك تاسي إلى المولى العلي السريع ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع المصطفى زين الكرام بل أول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع يا ربنا وعمان حبيب الجميع أسلم لهم شرهم وعيالهم يا سميع بجاه البقيع خصوص نور السرائر والجوال الوجيع ربي أكبر
ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيم المصطفى زين أكرم بل وهو الشفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع البضعة طاهرة فالمقام رفيع وكل عامل بشرعك مستقيم مطيع أجل بكشف البلاء كل أمر شنيع بهم رب عاجل بالإجابة سريع ربي أقدر علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيم المصطفى زين أكرم بل وهو الشفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد أشار الإله نعوته في القرب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع نقبت لا أتوانا حتى هنا درفع وسلطة وقل يسمع لقولك نجب فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول ناتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هبك الله منه حنانا ولا سوف يعطيك فطرد جل من معط تقاصر عن أطاه نهانا بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما الله 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 يا الله يا ربي صلي على المختار طيب القلوب الله الله يا الله يا ربي صلي على المختار طيب القلوب ماشي كما مجمع المولد يجعل الكروب ويقتل باتك العسي إذا باتتم ويقتل باتك الشريك إذا باتعوا لا مجمع شكت الخرب جميع الظلوم الله يا الله الله يا الله يا ربي
صل على المختار طيب القلوب يا خير الورى الهادي حبيب القلوب حبيبنا لتعكد ويا فوق العصور وشمسنا شريقة لما لهاش غروب يا حاضرين ابشروا سالت جميع الشعوب الله يا ربي صل على المختار طيب القلوب وادي النبي فاتك يغني جميع الجروب لا حسن غني وعند الله علم الغيوب إذا بغى ربنا سهل جميع الصعوب حبه إذا بارك المولى تلاقي حبوب يا ربي صل على المختار طيب القلوب من رحمة الله قد طلعت علينا تهوب آخر ربيع أول المشهور تحيا الجدود حبت علينا من المختار طاقب كل النشيد تباها لله تلك الفيوم يا ربي صل على المختار طيب القلوب وجمع يقام مسيله في شمال أو جنوب نور النبي فيه خالص ذاتنا فيه شوق عسى المصافى وضع مجنى من خير نوم حكيت بصدق ما أنا في مقالي كذوب يا ربي صل على المختار طيب القلوب يا رب صل على المختار طيب القلوب صل على المختار طيب القلوب يا مجموع صدق شذا من خيار الحضن يا رب صل على المختار طيب القلوب يا حاضرين اسمعوا قولي وشيلوا اذن يا رب صل على المختار طيب القلوب بعد ذا اليوم لا تصدر جميع العيوب صل على المختار طيب القلوب بعد ذا اليوم لا تغفر جميع الذنوب صل على المختار طيب القلوب بعد ذا اليوم مولانا علينا يتوب صل على المختار طيب القلوب يغفر ذلالنا ويمحو كل وزر وحب يا رب صل على المختار طيب القلوب وقفت قامة كماها في بلاد السنوب صل على المختار طيب القلوب يحضر بها المصطفى والوان الغيوب صل على
المختار طيب القلوب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذ من ما شاءه قد كان، حملت به الأم العامنة بنت وحب من لها على الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرحانا، قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا، وحو ابن حاشم الكريم شحم ابن عبد مناف ابن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد ائتلى عزيز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا، فهناك قف واعلم برفه لإسماعيل كان للعبد معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى العذا وحمى والأحزانا، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف العكوانا، بطهر من في بدنها فاستبشرت ودنا المخاد فأترعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل جهات، فوقت ميلاد المشفع إحانا، وقبيل فجر أبطل الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، أبرز المشفع صاحب القدر المرافع، كمل نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. كيسات أصنام مشركين
وبنا الشرك تصدع ودنا السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام وينادون كرامة قدها من هول أفظع وينادون كرامة قدها من هول أفظع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا نور وشاشع ما بدا نور وشاشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم
مرحبا وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما أطمع وكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسقنا يا رب اغثنا يا الله بها ينهى طال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنا يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الزهر وآله والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang kepada Dewan Syura kita, guru kita Al-Habib Al-Fadil Al-Habib Nabil bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa mata'anallahu wa iyyakum bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita terus jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman Basurrah Al-Habib Muhammad Al-Idrus dan guru kita, Dewan guru kita Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya. Semoga semua dewan-dewan guru kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, diberikan rezeki yang murah oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan guru dewan guru kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi yang sedang berdakwah di luar kota, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita buka pengajian kita dengan pembacaan doa daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء على الخير إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم فروض الوضوء ستة أشياء. الأول النية إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة والوضوء وتكون هذه عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعريضين الكثيفين. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعرة. الخامس غسل رجليه مع الكعبين. السادس الترتيب هكذا. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasar Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita di dalam menyempurnakan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu telah kita terangkan dalam dalil daripada al-wudu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dan kita selalu memfokuskan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Pendapat yang kita ambil di dalam pembacaan fikih ini selalu di dalam mazhab Imam Syafi'i dan aqwal ulama Syafi'ah mu'tamadah, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, Ibn Hajar dan Ramli. Itu yang selalu kita fokuskan di dalam pembahasan kita di dalam kitab-kitab yang kita baca di dalam kitab fikih. Yang kemarin kita katakan bahwa dalil Imam Syafi'i mengambil 6 daripada furudul wudu, dan di sini Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal mengambil dengan kata fard, furudul wudu. Makna farad yang kemarin sudah dikatakan terjemahannya adalah an-nasibul lazim, bagian yang pasti, yang wajib kalau kita bilang. Kemarin juga kita sudah katakan dari persamaan dari kata furud. Ada arkan, ada wajibat, ada maktub, ada mutahattim, ada majzumun bih. Ada 5 dari persamaan kata furud. Kemudian dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i bahwa al-wudu ini dikategorikan dijadikan 6 rukunnya. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan dari Al-Qur'an semuanya. Dan kemarin saya katakan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Idza qumtum dikatakan itu dalil niat. Apabila kalian, maknanya qumtum yakni ditafsirannya idza tuqimuna, idza aradtumul qiyamah, apabila kalian ingin untuk mendirikan. Ingin mendirikan berarti di situ di dalamnya makna niat. Kemudian faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wamsahu biru'usikum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian basuh kedua tangan kalian sampai kedua lutut, siku kalian. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah dengan kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki kalian. Dari situ ada 6 daripada rukun wudu. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan tidak. Dibagi rukun wudu dari 2 dalil, dalil Quran dan dalil sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil Quran yang tadi akan Rasulullah sallallahu bih, mulailah dengan la bi khususis sabab. Diambil ibrahnya dengan lafaz yang umum. Ibda'u bima bada Allah bih. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Dari semua ibadah yang Allah mulai dengan itu, maka dimulai dengan apa yang dari susunannya, seperti
ayat Quran tadi dimulai dari idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dari mulai basuh wajah, basuh tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki. Itu urutannya seperti itu di dalam Al-Qur'annya. Lafadznya seperti itu secara umum, diikutin la bi khususis sabab, bukan karena pengkhususan sabab. Walaupun sabab daripada wurudul hadis tersebut ketika ditanyakan Rasulullah SAW tentang mulainya sa'i, tapi dikiaskan seluruhnya di dalam amal ibadah kita, termasuk di dalam masalah wudu ini. Kemudian kemarin kita juga telah ketahui bahwa hikmah diambil 4 anggota tubuh di dalam berwudu. Dikatakan Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Sayyidina Adam untuk mendekati pohon khuldi, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa memandang pohon tersebut. Aqbala biwajhihi. Pertama dia berbuat dosa karena dia pandang. Allah perintahkan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati. Tapi dipandang oleh Sayyidina Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa, maka Allah ditaruh pun diperintahkan untuk disapu. Beliau mengatakan kenapa kita diwajibkan untuk membasuh. Jadi wudu ini bukan khususiyah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi khususiyah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi italatil ghurrah wa italatit tahjil. Di dalam masalah memanjangkan batas wudunya, dari mukanya dilebihkan sampai hampir bagian seperempat kepalanya diambil, kemudian sebagian daripada lehernya diambil, itu namanya ghurrah. Ketika Nabi SAW berjalan dengan Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa ta'rif ummatak? Bagaimana engkau mengenal umatmu, hai Rasulullah, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Jabir, ara'aita idza kana bainaka khailun dahma wa bainaka khailun fiha ghurrah, fihi ghurrah. Wahai Jabir, apakah engkau lihat kalau di sekelilingmu ada kuda yang kalau kita bilang hitam semuanya atau coklat semuanya, dan sebagian lagi ada kuda yang di kepalanya, di jidatnya, di mukanya itu ada putihnya. Apakah engkau bisa mengenali ia? Kata Jabir, iya, begitulah. Wa kadzalika ummati yub'atsu yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Begitulah umatku nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan ada cahaya di wajah dan kedua tangan dan kakinya dari bekas air wudunya. Dalam hadis yang Rasulullah SAW dikatakan yub'atsu ummati ghurran muhajjalin min atharil wudu, man arada minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Rasulullah SAW mengatakan dia bangkitkan umatku nanti di hari kiamat dalam keadaan bercahaya-cahaya, dia punya wajah dan kedua tangan dan kakinya, maka siapa orang yang ingin memanjangkan cahayanya tersebut di wajahnya, maka hendaklah dia lakukan itu. Maka disunnahkan kita untuk memanjangkan daripada basuhan wajah. Itu dari dalil kenapa kita daripada dan hikmah daripada empat bagian anggota tubuh kita yang dikenakan air wudu, diwajibkan untuk kita basuh. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, wajib semua keturunan Nabi Adam untuk membasuhnya dari kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Dan itu wudu bukan syariatnya Nabi Muhammad, tapi syariat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan khususiyahnya untuk kita umat Nabi SAW di dalam memanjangkan basuhan wajah dan basuhan kedua tangan dan kaki. Kita baca sekarang di dalam pembahasan yang kita akan baca adalah furudul wudu. Al-wudu di dalam bahasa al-husnu wal jamal, atau diambil dari kata al-wada'ah, an-nadarah li izalatihi dhulmatil dhunub. Diambil dari kata wada'a, tawadda'a, kemudian masdarnya wudu'an. Asal katanya wada'a. Yang berarti di dalam bahasa Indonesia al-husnu wal jamal, indah, bagus dan indah. Atau di dalam artian yang lain dikatakan an-nadarah, bersinar-sinar, li izalatihi dhulmatid dhunub, karena hilangnya dengan wudu tersebut gelapnya dosa. Nah, dikatakan oleh Imam Habib Salim Asy-Syatiri juga, beliau mengatakan al-wudu ini mukaffirat,
menghapus dosa-dosa walaupun dosa-dosa kecil. Yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, tidak dosa-dosa besar. Al-wudu ilal wudu mukaffiratun ma bainahuma. Dikatakan wudu ketemu wudu menyapu membersihkan daripada dosa-dosa walaupun dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar yang tamat dihapusnya dengan taubatan nasuha. Tidak dihapus dengan perkara-perkara yang dijadikan mukaffirat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan di dalam berwudu ada 3 kelompok. Kata Habib Salim, 3 kelompok. Yang pertama ahlul kamal yang melakukan wudu secara sempurna. Siapa mereka? Man tawadda'a bil wajibat wa amila bisunanil wudu jami'aha. Orang yang melakukan seluruh kewajiban-kewajibannya dan melaksanakan sunnah-sunnah seluruhnya. Itu yang berat itu. Yang kedua ada wasat, ahlul wasat kata Habib Salim, yang tengah-tengah. Dia melakukan yang wajib tapi ngambil yang sebagian aja dari sunnah-sunnah. Ya'mal bi ba'dus sunanil wudu. Yang ketiga katanya lil kusala, orang-orang yang pemalas ini. Yang terakhir adnahum katanya lil kusala, yang ngamalkan hanya yang wajib-wajib saja. Tahu nih kita mungkin yang tengah-tengah dah. Kalau kita mengamalkan sunanul wudu semuanya, walaupun dikategorikan oleh para ulama kita, ada Habib Sa'ad juga menuliskan daripada pendapat yang mengatakan bahwa seluruh daripada sunnah-sunnah wudu dan salat ada 1000 sunnah. Ada 1000 sunnah di dalam wudu dan salat. Yang dulu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir kalau ziarah Zambal, dia dari kota Masilah sampai kepada pintu Zambal sudah menghitung 500 daripada sunanul wudu katanya. Kemudian pulang dari Zambal dia hitung lagi, menghabiskan seluruh daripada sunnah-sunnah salat sampai 1000. Dan pada masanya Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, pada waktu itu beliau menjadi ketua Azhar Asy-Syarif di Mesir. Dalam pengetesannya di dalam ujiannya dimintakan untuk menyusun sunnah-sunnah di dalam wudu dan salat. Beliau sampai, para ulama yang lain ada yang 600, ada yang 800, beliau sampai 1000 dari apa yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Tapi sampai sekarang pun saya belum pernah baca itu kitab. Baru dengar-dengar aja. Belum ketemu kitabnya. Baru dengar ceritanya. Nanti kita akan masuk di dalam masalah sunan-sunannya. Dari wudu, asal katanya diambil dari wada'ah, an-nabara atau al-husnu wal jamal. Di dalam definisi fikihnya adalah ismun li ghusli a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah. Nama yang dijadikan untuk membasuh bagian anggota tubuh yang khusus dengan niat yang khusus. Itu definisinya wudu. Definisinya wudu dalam istilah fikihnya adalah nama yang dijadikan untuk membasuh sebagian anggota tubuh kita dengan niat yang khusus. Kemudian dikatakan al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Wahia lughatan al-ghaslu. Ini sudah kita fahami. Niat awalnya adalah keinginan atau menuju kepada sesuatu, itu namanya niat. Walaupun pembahasan niat panjang lebar, tapi kita ringkas saja di sini. Wa syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Di dalam fikihnya adalah menuju kepada suatu kerjaan yang dibarengin dengan kerjaannya langsung. Kecuali 3 kata ulama. As-saumu waz zakah wal udhiyah. Puasa, zakat dan korban. Itu mirip dengan madhab yang lain yaitu azman. Kalau di dalam kita dinamakan azam. Kalau kerjaannya tidak langsung bebarengan dengan niatnya, itu dinamakan azam di dalam pendapat ulama kita. Maka dikatakan sebagian ini 3 ini azman yagumu magamal niyah. 3 perkara ini, puasa, kemudian zakat, kemudian berkorban, ini azman yagumu magaman niyah. Dia menduduki tempatnya niat. Karena di dalam niat, di dalam fikih kita Imam Syafi'i harus berbarengan. Puasa kita niatnya dari malam, puasanya pagi. Begitu juga zakat, kita boleh dari awal puasa boleh kita mau ngeluarin zakatnya, tapi ngeluarinnya mungkin di sebelum orang sembahyang Idul Fitri. Kita ngeluarinnya dari niatnya udah dari awal puasa boleh.
nggak berbarengan dengan niat, nggak berbarengan dengan pekerjaannya. Begitu juga udhiyah, kita niatinnya dari takbiran kita niatin mau keluarin korban. Ngerjainnya mesti setelah sembahyang Idul Adha. Kalau sebelum Idul Adha, sebelum sembahyang bukan kurban namanya sedekah. Maka 3 perkara ini dinamakan azman, baru punya tekad untuk melaksanakan. Tapi azam ini karena diperbolehkan oleh ulama ditempatkan tempatnya niat, posisinya sebagai niat. Itu sebagian ulama kita Syafi'iyah mentakwilkan seperti itu. Kemudian niat di dalam berwudu. Niat dalam berwudu ada 3. Ada niat taharah lissalah, atau niat raf al-hadath, atau niatul wudu. 3-tiganya ini boleh. Tapi yang paling afdal kata ulama, niat nawaitu taharata fardhis salah. Aku niat bersuci untuk salat fardu, atau niat lissalah aja boleh. Nawaitu taharata lissalah. Ketika kita membasuhnya awal di muka, niat ada 7 masalah di dalam niat. Katanya haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ada 7 perkara di dalam niat. Yang pertama hakikat niat. Hakikat niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, menuju kepada sesuatu dengan dibarengin dengan kerjaannya. Itu hakikatnya niat di dalam fikih Syafi'iyah. Kemudian hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Niat dalam amal-amalan yang wajib, hukumnya wajib. Mahalluha hukmun mahalluha al-qalb wa talaffuz biha sunnah. Tempatnya niat adalah dalam hati kita. Mengucapkan niat itu sunnah untuk membantu agar fokus hati kita dengan apa yang kita ucapkan. Jadi nggak kemana-mana. Karena di dalam berwudu ada, kata Rasulullah SAW, ada syaitan yang namanya khanzab. Dia kerjaannya bikin orang teledor di dalam berwudunya. Kalau di dalam sholat yang namanya walhan, kata Nabi SAW. Kalau kita sedang berwudu, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang namanya khanzab. Kemudian mahalluha al-qalb. Kemudian zamanuha awal waktul ibadah. Di awal waktu ibadah. Kaifiyatuha taktalib biikhtilafi fi'liha. Caranya berbeda-beda dengan kerjaannya. Kalau kerjaannya sholat ya caranya cara sholat. Kalau puasa cara puasa. Kalau haji ya haji. Kalau zakat ya zakat. Syartuha, syaratnya juga ada 7 lagi. Islamun nawi, harus Islam. Orangnya harus muslim. Niat apapun kalau dilakukan sama orang kafir nggak dianggap sama kita, karena nggak ada pahalanya dilakukan oleh orang kafir. Semua ibadah, semua apapun kebaikan dilakukan oleh orang kafir nggak ada nilainya di dalam Islam, di dalam agama kita, karena dia nggak muslim. Kemudian Islamun nawi wa tamyizuhu, sudah mumayyiz, orangnya sudah bisa membedakan yang baik yang buruk, dan makna tamyiz yang pernah kita ketahui. Paling tidak kategori Imam Ghazali dan para ulama Mesir 7 tahun di atas. Walaupun sebelumnya sudah bisa membedakan. Kalau ulama kita udah bisa membedakan yang kanan, yang kiri, bisa mandi sendiri, buang air sendiri, tinja sendiri, berwudu sendiri. Itu dia dinamakan mumayyiz. Sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang salah, yang bisa makan sendiri, berwudu sendiri, tinja sendiri, mandi sendiri. Itu dikategorikan di dalam fikih kita orang yang mumayyiz. Tapi paling sederhananya umur aja. Diambil dari umur, kata Rasulullah SAW, muru auladakum bisab'in. Muru auladakum salat untuk umur 7 tahun. Dia wudu lagi. Kalau dia nggak merubah niatnya dengan tajdidul wudu, dia merubah, memperbaharui wudu, nggak sah wudunya, karena wudu di atas wudu. Karena dia belum batal, maka harus dipastikan. Maka kata ulama gampangnya udah sentuh aja kemaluan. Kalau ente ragu-ragu masih ada wudu apa kagak, sentuh kemaluan ente biar pasti udah keluar daripada wudu ente. Ente punya hadas lagi berarti. Itu daripada tahaggugul muqtadi'in banal hal. Kemudian ada mutta'liq wa qat'iha wa taraddud fi qat'iha. Enggak boleh mentaklik
wudu kita dengan sesuatu. Kalau dia pun datang, ana wudu. Kalau dia nggak datang, ana nggak wudu, nggak sah wudunya. Wa adamu taraddud, dan nggak boleh ragu-ragu. Wudu jangan, batal. Adamun niyyah fi qat'iha, nggak boleh niat membatalkan wudu. Tahan batalin aja, batal udah. Nggak pakai enggak. Otomatis dengan ente niat di dalam hati ente berubah, nggak mantap lagi, nggak kuat lagi, udah berarti ente keluar dari kerjaan tersebut. Dan sini semua masuk di dalam semua syurut ibadah di dalam niat. Semua ibadah syarat niatnya seperti itu, nggak boleh ragu-ragu. Karena tadi kembali bahwa niat itu harus kerjaannya pasti. Ketika ada keraguan, ada niat untuk membatalkan, maka hukumnya batal dia itu punya ibadah. Makanya hati-hati di dalam beribadah, Allah tidak menerima yang ragu-ragu. Jangan beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala kita belum mantap di dalam melaksanakannya. Kemudian niat macam niatnya raf'ul nawaitu taharata lis-shalah. Kemudian nawaitu raf'al hadas. Lafaz niatnya atau yang kita masukin di dalam hati kita wajibnya, aku niat bersuci untuk sholat. Aku niat mengangkat hadas. Aku niat wudu. Itu paling mudahnya. Nawaitul wudu. Walaupun sebagian ulama mewajibkan kalau niat wudu saja harus. Kalau niatnya sembahyang wajib, maka harus dia memasukkan kata fard. Nawaitu fardal wudu. Nawaitu fardas salah. Dalam bab salat, nawaitu taharata fardis salah. Aku niat bersuci untuk salat yang wajib. Aku niat wudu yang wajib untuk salat yang wajib. Nawaitu fardal wudu. Ini kalau 3 ini aja dilakukan udah dinamakan dia punya wudu. Nawaitu taharata lis-shalah atau itu nawaitu raf'al hadas. Boleh ditambahin asghar enggak? Afdalnya kata ulama ditambahin asghar untuk membedakan antara yang besar dan yang kecil hadasnya. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Tapi kalau enggak dibaca sudah masuk karena hadas masuk di dalamnya hadas kecil dan hadas besar. Kemudian nawaitul wudu tadi ulama harus kalau kerjaannya adalah sholat wajib maka harus ditambahkan dengan nawaitu fardal wudu atau nawaitu ada al wudu. Aku niat untuk melaksanakan wudu yang langsung yang tunai, maksudnya pekerjaan yang langsung dikerjakan yaitu kewajibannya, salat yang wajibnya. Wa takunu hadhihi inda ghuslil wajhi. Nah, di sini niat itu dilakukan ketika membasuh wajah. Membasuh wajah ini maksudnya bagian pertama kali air yang tersentuh dengan wajah itu sudah bisa lakukan niatnya. Dari manapun boleh kata ulama, tapi afdalnya dari atas. Dari atas bagian kepala kemudian dari bagian atas di wajah kemudian terus turun ke bawah. Kita niatnya. Nawaitu taharata lis-shalah, nawaitul wudu lillahi taala, nawaitu fardal wudu lillahi taala. Ketika air itu nyentuh muka kita itu yang pertama kali udah boleh masuk di situ di dalam berniat untuk berwudu. Jadi bukan harus seluruhnya istihbarun niyah sunnah, menghadirkan niat untuk seluruh di dalam kerjaan wudu sunnah. Tapi yang wajibnya di awal pembasuhan wudu yaitu wajah kita. Yang kedua ghuslul wajhi jami'i sya'ran wa basharan. Yang kedua membasuh wajah. Wajah seluruh apa yang ada di dalam wajah sya'ran wa basharan, rambutnya dan kulitnya. Maksudnya apa? Rambut wajah seluruhnya. Ada 20 kata ulama. Sudah pernah kita katakan. Al-ghamam, yang di kening. Al-khaddan. Kemudian al-hajiban. Al-ahdab. Berapa udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sibalan. Syarib. Anfagah. Kemudian nafakatan. Anfagah. Lihyah. Aridan. Idharan. Itu 20 dari rambut-rambut yang ada di wajah kita harus kena air wudu. Kecuali aridan dan lihyah. Kedua jambang kita, kalau kita bilang ini jambang dan lihyah. Lihyah rambut yang ada di bawah zakan sebenarnya. Rambut yang ada di bawah, kalau kita bilang dagu doang. Ijtima' lihyain.
ijtima' azmul lihyain. Pertemuan dua tulang cambang kalau kita bilang. Jadi dagunya doang. Dagu dan sebagian dikit dari bagian leher itu namanya lihyah. Nah, ini yang cambang dan lihyah ini kalau dia tebal maka tidak wajib sampai kepada kulitnya. Tapi kalau dia tipis maka wajib kulit-kulitnya juga kena. Kayak saya ini masih dikategorikan tipis karena kelihatan kulitnya. Fi majlisit takhatub, jarak orang berbincang dengan kita masih kelihatan kulitnya. Itu dikategorikan tipis. Yang katifa allati la tura basyaratuha inda majlisit takhatub. Yang tebal itu dikategorikan yang tidak terlihat apabila orang ngajak bicara kita. Jaraknya yang saya bilang kurang lebih 1,5 meter, 3 dhira'. 3 dhira' kalau dhira' standarnya 45 cm ya 130 cm sebenarnya. 3 dhira' itu jarak orang ngajak bicara kita, dia ngelihat nggak kulitnya kita. Kalau masih kelihatan maka dikategorikan tipis itu jenggot dan cambangnya. Kalau nggak kelihatan maka yang wajib hanya ketika kita mingkem merahnya bibir wajib. Karena bukan bagian dalam dia, bagian zahir, bagian yang nampak. Bagian yang nampak itu kalau orang menutup kedua mulutnya. Kalau kita bilang mingkem. Bagian mingkem kan kelihatan merah bibirnya. Nah, bagian merah bibirnya kalau orang ngerokok tukang hitam kelihatan bibirnya itu wajib dibasuh. Illa batinul lihyatil katifati wal aridain katifain. Kecuali batin lihya bagian dalam daripada jenggot yang tebal dan cambang yang tebal. Yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Kalau dia punya wajah dua. Ini kita kasih gambaran memang sudah terjadi soalnya. Ada orang punya wajah dua mungkin. Wajah dua, yang wajib yang di mana? Dua-duanya wajib dibasuh. Kalau dia asli, dua-duanya wajib dibasuh. Kalau dia satu wajahnya nggak asli, ya nggak wajib. Kayak pernah bab tayammum sama dari ujung jari-jari sampai dengan siku. Siku ada pertemuan antara tulang adud, tulang otot dan tulang tangan, lengan. Itu siku. Tapi wajib karena dia tidak akan tersentuh seluruhnya kecuali ngambil bagian anggota wudhu kita. Yaitu tangan. Wa ghuslu rijlaihi ma'al ka'bain. Dan membasuh kedua kaki disertai dua mata kaki. Kata Rasulullah SAW, wailun lil a'dabi minan nar. Hati-hati, celaka, neraka wail bagi orang yang enggak perhatian dengan tumitnya. Karena tumit biasanya pecah-pecah, apalagi orang Hadramut. Apalagi musim dingin kayak sekarang. Itu pasti pecah-pecah. Atau petani-petani, atau yang pekerja-pekerja keras lah yang biasa keluar, apalagi nggak pakai sendal, pasti pecah-pecah. Dia punya tumitnya. Itu kalau orang yang wudunya asal-asalan, begini doang. Nah, bagian yang pecah-pecah itu nggak kena. Karena wajib bagian yang pecah-pecah itu kalau belum tertutup dengan kotoran kalau kita bilang, atau tertutup dengan daging barunya kayak. Kalau banyak kotorannya tertutup dengan kotorannya. Kalau kotorannya nggak bisa, wajibnya harus dibersihkan kotorannya. Tapi kata ulama kalau kotorannya udah mati nggak bisa dibersihkan, dimaafkan. Tapi wajib bagian-bagian yang pecah-pecahnya itu sampai ke airnya. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, wailun lil a'gabi minan nar. Celaka orang-orang yang nggak perhatian kepada bagian tumitnya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Jadi jangan sembarangan cuci kaki asal digoyang-goyang doang. Kecuali ente nyelemin tuh kaki, ente masukin ke dalam kulem. Kalau kulemnya 2 kula. Ghuslu rijlaihi ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta kedua telapak kakinya. Yang afdalnya ada takhlil. Takhlilnya dengan jari kelingking kiri. Jadi setelah kita basuh sama itu dengan tangan, dari ujung jari-jari. Dari basuhnya kita siramnya dari ujung jari-jari naikin ke atas sampai di atas mata kaki. Itu wajibnya, di atas mata kaki sedikit. Kalau mau afdalnya sampai lutut nggak apa-apa. Lebihin sampai atas betis nggak apa-apa. Wah, lebih afdal tahjil tuh, italatut tahjil, memanjangkan daripada tahjil bagian kakinya. Dipanjangin, boleh, sunnah. Dan itu dilakukan oleh Abu Hurairah
Abu Hurairah kalau dia basuh kakinya sampai ke pahanya dibasuh. Kata beliau, kalau aku nggak malu dengan orang-orang, aku akan basuh sampai pinggangku. Di mana aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan nanti di hari kiamat orang kelihatan cahayanya dari bekas air wudhunya yang dipanjangin. Kata beliau, kalau aku nggak malu dengan orang-orang yang melihatku, aku akan basuh sampai punggungku, sampai pinggangnya. Jadi mau panjangin lebih afdal, tapi paling tidak sampai betis dah. Kalau kita mau buka-buka aurat kan nggak mungkin, apalagi kita wudhunya bareng-bareng. Jadi sampai betis saja kita naikinnya dari ujung jari-jari. Nah, takhlilnya sunnah mentakhlil itu menggosok bagian dari bawah kelingking kaki kanan, terus begitu juga kaki kiri yang ribet dari pakai kelingking tangan kiri jil kiblat. Kata Nabi SAW, sebaik-baik duduk, tempat duduk yang menghadap kiblat. Dan sunnah untuk berwudu menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir as-sadis at-tertib. Yang terakhir tertib hakada, beraturan seperti yang dikatakan tadi, dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kita punya kaki. Itu urutannya nggak boleh dirubah-rubah. Nggak boleh dirubah-rubah. Ini insya Allah nanti akan masuk ke dalam sunnah-sunnahnya wudu, dan nanti di akhir pembahasan kita akan praktekkan. Kalau sekarang terlalu awal gitu untuk mempraktekannya, karena pembahasannya cuma 3 aja pembahasan. Di dalam masalah wudu hanya bahas furudul wudu, sunanul wudu, dan mubtilatul wudu. Di dalam kitab ini sangat ringkas. Jadi nanti setelah selesai semuanya bab wudu, baru kita akan coba mempraktekannya secara komprehensif, sempurna. Secara sempurna kita praktekin sekedarnya aja di sini. Jadi ada gambaran benar. Kalau nggak bisa juga, nggak ada waktu juga, saya minta semuanya buka YouTube bagaimana cara Habib Umar berwudu ketika diminta oleh orang-orang Afrika. Minta bagaimana cara berwudu sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Habib Umar bin Hafid dimasukkan ke dalam YouTube. Beliau sedang berwudu dengan sempurna dari awal sunnah dipraktekkan sampai akhir berwudu. Allah Subhanahu wa taala alam. Nanti insyaallah kita juga akan mencoba untuk mempraktekkan kalau memang mempraktekkan nggak pakai air. Basah kalau pakai air. Praktekannya sekedar aja supaya ada gambarannya lebih masuk lagi di dalam masalah yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, masuk dalam Rabiul Awal, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa dan aib kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti insyaallah Dewan Syura kita Al-Habib Nabil juga akan memberikan pesan-pesannya, dan nanti akan ditutup oleh Habib Muhammad Bagir dalam tausiah beliau dan ذكر الجلالة فعليه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة. أما بعد, yang saya cintai para dewan guru Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baib, yang lain yang hadir, yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku sekalian jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita, kemudian mengkabulkan hajat kita, kemudian menjauhkan kita dan seluruh kaum muslimin dari bala, dari wabak, dari hal-hal yang tidak baik di sini juga di Jakarta, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bibarakah, dengan barokahnya Syahrul Maulid, bulan kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana tadi Habib Ja'far menyampaikan cukup jelas? Ya, jadi Habib Ja'far ini memang spesialis ya dalam bidang fikih. Kenapa demikian? Karena kalau majelis yang ringan-ringan aja banyak. Betul apa betul? Kita nyari majelis yang ringan-ringan, yang enggak bahas kitab dalam-dalam, itu di mana-mana ada. Udah banyak. Sementara tetangga sebelah kita itu kalau bahas dalam-dalam, ya,
tahu tetangga sebelah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan, taufik wal hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oleh sebab itu maka perbedaan majelis kita harus ada yang menjelaskan secara rinci seperti yang disampaikan oleh guru kita Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Anak-anakku sekalian, kita berada di bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Maulid. Kalau ditanyakan kenapa bulan ini penuh barakah, karena jangankan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara lahirnya Sayyidina Isa bin Maryam itu beliau sebutkan di dalam surat Maryam, kata beliau, assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam keselamatan atasku, kata Sayyidina Isa alaihissalam, pada hari aku dilahirkan. Yang bilang begitu siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Dan itu di dalam Quran. Wa yawma amutu, pada saat saya diwafatkan. Itu juga penuh keberkahan, keselamatan. Siapa yang bilang? Sayyidina Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Wa yawma ub'atsu hayya. Dan pada hari saya dibangkitkan kembali, itu juga penuh keselamatan. Kita mungkin nggak akan memperingati kematiannya Nabi Muhammad SAW, ya, karena itu seolah-olah kita bersyukur kepada kematian beliau, maka kita pilih pada hari kelahiran beliau. Kalau masih kurang jelas juga, di dalam surat yang sama Allah yang sebutkan ketika lahirnya Nabiullah Yahya, kata Allah, wulida. Jangan sian, saya tidak akan berpanjang kata, saya hanya ingin menyampaikan sebentar lagi kita akan mengadakan acara besar. Acara kita yaitu Maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Monas. Setelah 3 tahun lamanya kita tidak bisa menginjakkan kaki di Monas, maka sekarang kita akan menginjakkan kaki di Monas kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guru kita yang mulia Habiban Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh sudah menyampaikan, kalian dilarang, nanti kalian akan kembali lagi ke situ. Alhamdulillah doa beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali. Masalahnya adalah ketika kembali ke situ, apakah antum semua siap untuk memenuhi Monas? Jangan hanya janji palsu. Kita sudah diberikan satu amanah yang luar biasa, diberikan satu tempat, kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke situ. Jangan sampai nanti kita pada waktunya justru kita yang enggak hadir. Kita berdoa kepada Allah, kita pasang niat dari sekarang. Ya Allah, jangan halangi hamba-Mu ini dari bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di Monas pada tanggal 1 Desember pagi jam 6 pagi. Ya. Jadi ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita, seluruhnya kita ajak. Ya, kita sudah dikasih doa kita. Berkali-kali antum semua bilang, "Beb, kapan kembali ke Monas? Kapan kembali ke Monas?" Sekarang Allah lihat siapa yang benar janjinya dan siapa yang bohong janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penuhi Monas, kita rame-rame, dan juga bukan hanya itu, ketika kita kembali ke Monas lain dengan di Istiqlal. Kalau di Istiqlal biayanya jauh lebih murah. Di Monas itu kita harus sewa sound system dan sebagainya. Habib Bagir dan juga para kru ini kesulitan karena biayanya sangat besar. Jadi tolong kita juga mobilisasi dana. Insya Allah seluruh Dewan Syuro, Dewan Guru, seluruhnya keluar dana. Kenapa? Karena kita berharap syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pelit kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam surah Al-Hujurat, salah satunya Allah sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan, surat Al-Hasyr, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersedekah ketika kamu menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu sampai sekarang ada. Tinggal siapa yang mau bersedekah menunjukkan cintanya kepada Sayyidina Muhammad dan siapa yang tidak. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan, anak-anakku sekalian hadir
birruh wal jasad, jangan hadir birruh saja, ya. Hadir birruh wal jasad wal mal, ya, semuanya. Kemudian insyaallah yang akan mengisi adalah saya dan Habib Bagir kemarin sengaja berangkat ke Tarim untuk mencarikan pembicara untuk antum semua. Alhamdulillah yang akan memberikan adalah salah satu murid senior guru mulia kita, yaitu Habib Kadim bin Ja'far As-Segaf. Beliau juga guru dari Allah Yarham Habibana Mundir, karena beliau termasuk seangkatan dengan Habib Ali Al-Jufri dan murid-murid senior dari Habib Umar bin Hafidh. Nah, beliau datang jauh-jauh dari Tarim ke sini untuk ketemu antum, jangan kita mengecewakan beliau. Kemudian pembicara berikutnya adalah ketua masjid, ya. Kita nggak pernah terima bantuan, alhamdulillah, dari pemerintah, dari partai, dari apa, nggak pernah, ya. Kita undang, beliau berhalangan. Saya undang Pak Wapres, beliau SMS kepada saya pada waktu tersebut. Jadi insya Allah yang akan hadir nanti Bapak Gubernur, Wakil Gubernur DKI, ya. Kemudian juga mungkin beberapa pejabat yang lain, ya, insya Allah yang bersimpati kepada Majelis Rasulullah SAW, para ulama nasional maupun internasional, insya Allah hadir. Tinggal sekali lagi kita mohon jangan pada saatnya kita tertinggal dari cara sukses, dan kita semua diberikan nikmat untuk hadir beserta seluruh keluarga kita. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita tercinta. Hadir bersama Al-Habib Nabil bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Bausurah, semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Habib Hud bin Muhammad Bagir Attas, Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Attas. Hadir bersama guru kita Kiai Haji Abdul Salam Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Idrus, para habaib yang lainnya, para asatidah yang lainnya, para tamu yang hadir bersama, dan para jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama maupun yang menyimak melalui streaming majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baraka alaih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bersama pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan yang paling mulia, bulan yang paling agung, yang wajib untuk kita berbahagia, wajib setiap dari kita senang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bahagia dan senang, khususnya di bulan maulid ini. Kenapa kita disuruh senang? Yang nyuruh kita senang bukan manusia. Yang nyuruh kita senang adalah Allah, Tuhannya manusia. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, falyafrahu, maka berbahagialah, maka senanglah. Huwa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senang dan bahagia. Yang pertama dengan karunia Allah, bifadlillah, keutamaan Allah. Termasuk keutamaan Allah seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nabil, insyaallah maulid kita, majlis kita yang sudah lama tidak masuk ke Monas, alhamdulillah Allah jadikan di bulan maulid Nabi Muhammad SAW kita bisa kumpul kembali di Monas. Ini nikmat Allah, ini karunia Allah.
dan juga sekaligus rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kita kalau di dalam kehidupan, secara sunnah dalam kehidupan, seseorang kalau dapat nikmat pasti senang, pasti bahagia. Mungkin kalau jamaah yang hadir di sini punya handphone baru, senang apa nangis? Senang apa sedih? Senang. Punya mobil, senang. Allah kasih rezeki bisa beli motor, senang. Ada yang dapat nikmat nangis, ada, tapi nangisnya senang. Seperti dulu di televisi ada namanya bedah rumah. Orang yang rumahnya tadinya rusak, dikasih rezeki dibedah rumahnya. Pas lihat rumahnya ditutupin tirai, dibuka-buka rumahnya udah bagus. Senang orang ini sampai sujud-sujud, tapi nangis dianya. Ya, sama seperti hadiah kopi. Beli kopi hadiahnya mobil Mercedes. Yang belinya nangis. Beli kopi hadiahnya mobil Mercedes, datang ke rumahnya. Senang, tapi tangisannya tangisan senang, namanya tangisan bahagia. Sama seperti orang tua menikahkan anaknya. Ya, banyak orang tua nikahin anaknya nangis, tapi tangisan bahagia. Ya, sunnah dalam kehidupan dapat nikmat bahagia. Begitu juga rahmat. Kita diperintahkan untuk bahagia, untuk senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Allah yang suruh kita bahagia, Allah yang suruh kita senang, Allah yang suruh kita menyambutnya. Rahmat Allah banyak, rahmat Allah luas. Tapi dari semua rahmat yang segitu luasnya, yang segitu banyaknya, yang paling agung adalah Nabi kita Muhammad. Nah, Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan rahmat untuk seluruh alam. Makanya para ulama, para salihin, guru-guru kita kalau udah masuk bulan Rabiul Awal bahagia sebahagia-bahagianya. Senang sesenang-senangnya. Kenapa? Karena ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Bulan kelahirannya rahmat yang paling agung. Bulan kelahiran rahmat yang menyeluruh. Yang sampai detik ini kita mendapatkan rahmatnya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nasihat di malam hari ini, sambut dengan kebahagiaan, sambut dengan kesenangan. Dulu orang-orang soleh kalau udah masuk ke bulan Rabiul Awal, yang bersedekah, yang ngasih buat yatim, nyantunin. Ada lagi dari mereka kalau masuk bulan Rabiul Awal baca maulid di rumahnya. Sampai Syekhul Habib Umar pernah bilang, ada orang soleh dulu kalau dah masuk bulan Rabiul Awal baca maulid, bukan cuma di dalam rumah, tapi semua dalam rumah sisi-sisinya dibaca maulid. Kamar orang tuanya udah, kamar anaknya, ruangan tamu, di depan terasnya, semuanya dibacakan maulidnya Nabi Muhammad. Dibacakan sejarahnya Rasulullah, mengingatkan semua yang ada di dalam rumah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat di malam hari ini, yuk kita sambut. Sambut dengan niat yang baik. Sambut dengan perjuangan. Ayo kita niatkan, ya Allah, bulan Maulid tahun ini saya mau mengikuti dan meneladani sebaik-baiknya sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Bulan ini saya mau menyempurnakan ibadah saya. Bulan ini saya mau melakukan hal-hal yang belum saya lakukan dari amal kebaikan. Ini insyaallah jadi niat dalam menyambut bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad, menjadi kemajuan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Rugi orang-orang yang masuk bulan Maulid Nabi tanpa berubah apapun, tanpa bertambah apapun daripada sunnah Nabi, daripada kebaikan-kebaikan. Tapi mudah-mudahan insyaallah kita tidak termasuk dari orang-orang yang merugi, tapi termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal. Maka mari sama-sama kita munajat, minta pada Allah. Mohon di majlis yang mulia ini, majlisnya Nabi Muhammad, di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain dan tidak bukan kita berkumpul bersimpuh di tempat ini, tujuan kita karena Allah dan karena Rasulullah. Kita mengharapkan Allah dan mengharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat yang bahagia di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang senang di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama kita ucapkan qulu jami'an ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Jangan ragu menyebut nama Allah. Jangan bimbang memanggil nama Allah. Dan jangan larang lisanmu untuk menyebut nama Allah. Karena sungguh tidak pernah ada dalam lisan kita kata yang lebih indah, sebutan yang lebih indah dibandingkan sebutan nama Allah. Tempat kita berharap, sandaranku dan kalian, tempat bergantungku dan kalian, tempat kita meminta, tempat kita memohon, yang mengabulkan permintaan, yang mengeluarkan dari setiap masalah, yang memberikan pertolongan, yang menolongku dan kalian, yang maha memaafkan, yang maha pengampun, yang maha agung, yang maha melihat dan memandangku dan kalian. Dialah Allah yang maha pemberi, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Ya Allah, 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 yang mengampuni dosa-dosa, walaupun dosa-dosa itu bagaikan buih di lautan, yang mengampuni dosa-dosa walaupun dosa-dosa itu seperti jumlah pasir di atas muka bumi. Nikmat Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ada dakhal ghafaradan siazanat arsyihah dari kalimatih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita bacakan suratul Fatihah, Fiantini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan untuk ibu dan anaknya.
dan Allah Subhanahu wa taala nanti berikan proses kelahiran dengan kemudahan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Fatihah untuk yang sakit, Bapak Pungut bin Haji Uwin, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan. Juga untuk yang haul, ayahanda dari Habib Muhammad Al-Kaf, yaitu Al-Habib Alwi bin Husain Al-Kaf, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, jadikan kuburnya taman syurganya Allah. Juga untuk yang wafat, Fatimah binti Salih Al-Attas, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, jadikan kuburnya taman syurganya Allah. Dan untuk khatam Quran, komunitas Bakul Lampu yang ketiga, mudah-mudahan Allah terima bacaan Al-Qurannya. La kulli niyatin salihah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Yang kedua, pengumuman para jamaah hadirin sekalian, tolong nanti juga disampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawah tentang acara kita, yaitu tanggal 1 Desember. Dimulai acaranya jam 6 pagi. Jadi kalau bisa salat subuh sudah berangkat. Selepas subuh sudah berangkat, jam 6 pagi kita akan mulai. InsyaAllah jam 9 lewat atau kurang lebih jam 10 sebelumnya udah diselesaikan, agar kita bisa salat Jumaah di masjid-masjid terdekat, mau di Istiqlal atau di tempat yang lain insyaallah. Nah, itu tanggal 12 Rabiul Awal, Jumat. Itu acara inti Majelis Rasulullah SAW, acara kita. Namun ada undangan, dan Majelis Rasulullah juga diajak untuk bergabung. Ini undangan dari Pemprov DKI, di mana akan ada tausiah kebangsaan, ya, bersamaan dengan memperingati Hari Pahlawan bersama Pemprov DKI Jakarta. Hari Minggu tanggal 26 November, Isya berjamaah di Monas. Isya berjamaah di Monas, di mana acara ini sekaligus pembukaan Monas untuk kegiatan keagamaan. Jadi diminta para jamaah hari Minggu tanggal 26 November hadir bersama, ya, dan juga tanggal 1-nya Jumat pagi bersama Majelis Rasulullah. Insyaallah hari Minggu itu juga yang akan baca maulid dari Majelis Rasulullah, dan ini juga digabung dengan majelis-majelis yang lain. Beliau Pemprov DKI juga mengundang majelis-majelis yang lain, ya, diundang bersama hadir, dan banyak guru-guru yang akan hadir, khususnya Dewan Guru Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hadir bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, kita diberikan semua kesehatan, keafiatan, amin ya rabbal. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Habib Nabil, untuk acara kita di Monas butuh biaya banyak. Para jamaah, saya hanya mengajak, ya, dermawan-dermawan yang mau membantu, yang Allah berikan rezeki lebih. Mudah-mudahan dengan bantuannya bisa langsung transfer ke rekening Yayasan Majelis Rasulullah atau ketemu MR Center bisa, ya, tapi ditransfer lebih baik, karena jujur kita butuh, besok pun harus bayar panggung untuk acara kita. Sampai sekarang saya juga masih bingung, masih minim, ya, minimal tuh harus DP-in 35 juta besok. Tapi insyaallah mudah-mudahan dari malam ini sampai besok kita tawasul aja, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah kirimkan rezeki yang luas untuk Majelis Rasulullah. Bukan buat saya, bukan buat Dewan Syura, bukan buat Dewan Guru. Ini buat Rasulullah, buat Nabi kita Muhammad, buat dakwahnya Rasulullah. InsyaAllah setiap harta yang kita sumbangkan terhitung dakwah, insyaallah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يسافي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتججنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا ومتوسلين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلتم أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع رامين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. قبول.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan jadwal majelis Rasulullah SAW pada hari Kamis 23 November 2017. Majelis rutin mingguan bertepat di Gedung Daerah Khairat pada pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, Jalan Komplek Hankam Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan pada hari Sabtu 25 November 2017, tablik dan ziarah kubra bekerja sama dengan Majelis Ta'lim Muawanatul Khariyah pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jalan Salman RT 02 RW 03 nomor 16 Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bagi jamaah konvoi bisa berkumpul langsung di Masjid Al-Munawwar selepas sholat Isya berjamaah. Dan pada hari Minggunya tanggal 26 November 2017